श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद अथ प्रथम अध्याय। सूतं को शौनकादि ऋषिमानंकर प्रश्न। मंगलाचरण। हे परमात्मान, आपणଙ୍କ द्वारा ही एही चराचर जगतर उत्पत्ति पालन और संहार क्रिया हेउछि। आपण निज संकल्परे ही अनेक जीव को निर्माण करिछन्ति तथा सेमानंकर उपयोगी सकल प्रकार पदार्थ मध्य उत्पन्न करिछन्ति। अनश्वय रूपे आपण ही समग्र विश्वर पूर्ण होई रहिछन्ति। पुणी व्यतिरेक रूपरे अर्थात उपनिषदरे नीति वाक्यानुसार समग्र विश्व को बाछि चलिले आपण ही अवशेष रहन्ति। तेणु आदि मध्य और अनंतर आपण ही विद्यमान। आपण हेउछन्ति शुद्ध ज्ञान स्वरूप एवं स्वयं प्रकाश स्वरूप। आपण ही निजे संकल्प करी चतुर्मुख ब्रह्मा को वेद ज्ञान प्रदान कले। आपण ए जो विश्व निर्माण करुछन्ति ता भितरे कि कौशल रहिछि ताहा बुझिबा को चेष्टा करी तथा वेद वाक्य मानक तात्पर्य कौन ताहा बुझिबा को चेष्टा करी विद्वान माने मध्य मोहित होई जाउछन्ति। मोहलिकारे पड़ी आपण हेउछन्ति शुद्ध ज्ञान स्वरूप एवं स्वयं प्रकाश स्वरूप। आपण ही निजे संकल्प करी चतुर्मुख ब्रह्मा को वेद ज्ञान प्रदान कले। आपण एही जो विश्व निर्माण करिछन्ति ता भितरे कि कौशल रहिछि ताहा बुझिबाकु चेष्टा करी तथा वेद वाक्य मानकर तात्पर्य कौन ता बुझिबाकु चेष्टा करी विद्वान माने मध्य मोहित होई जाइछन्ति। प्रहेलिकारे पड़ी जाइछन्ति। आपण विश्व निर्माण करिबाकु संकल्प करिबारु त्रिगुणात्मिक प्रकृति रे विचलन घटी चराचर जगत उत्पन्न हेला। आपण ही हेउछन्ति एहार आधार। वास्तव रे आपण ही एही विश्व रूपरे रहिछन्ति किंतु जेपरि सूर्यंक प्रमुख किरण प्रभाव रे मृत्तिकारे जल मरीचिका और जलरे स्थल भ्रम होइथाए ठीक सेही परि एही त्रिगुणात्मिक सृष्टि सत्य परि प्रत्यय मान हेउछि। आपणकर प्रकृत स्वरूप मायार परदा पछरे लुचि जाइछि। माया आपणको डरी रही थाए। हे प्रभु, आमे आपणकर शरणागत। आपण को एतिकी प्रार्थना जे आपण कृपा करी एही मायार आवरण को दूर करी देई आपणकर निज स्वरूप दर्शन करांतु। आमे आपणकर सत्य स्वरूप को ध्यान करुछु। महामुनि वेद व्यासंक द्वारा रचित एही श्रीमद् भागवत महापुराण परम श्रेष्ठ धर्म और विशुद्ध ज्ञान ही निरूपण करा जाइछि। एही भागवत धर्म आत्म मानको जन्म मृत्यु उद्धार करी मोक्ष प्रदान कराए। जो संत जनक मनरे कौनसी प्रकार विकार न थाए सेई शुद्ध हृदय पुरुष ही एही तत्व जानी पारंती। एहा त्रिविध ताप को समूहले विनाश करी परम कल्याण मोक्ष साधन करिथाए। एही परि श्रेष्ठ ग्रंथ थाउ अन्य शास्त्र आवश्यकता बा कौन। पुण्यवान लोके एही ग्रंथ शुणिबा को इच्छा करिबा क्षणी ताकु हृदय रे ईश्वर आसी अविचलित भावरे प्रतिष्ठित होई जांती। श्री भागवत हेउछि वेदरूपी कल्पवृक्षर सुपक्व फल।
ଏଥିରେ କେବଳ ରସ ହିଁ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇ ରହିଛି। ଶିଶୁକ ଦେବଙ୍କର ମୁଖ କମଳରେ ମକରନ୍ଦ ରସ ମିଶି ଏହା ଆହୁରି ଅଧିକ ପରମାନନ୍ଦମୟ ସୁଧାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ହେ ରସଜ୍ଞ ଭାବୁକ ଭକ୍ତଗଣ, ଏହି ଦିବ୍ୟ ଅମୃତ ଏବେ ଭୂଲୋକରେ ସୁଲଭ ହୋଇଗଲା। ତେଣୁ ମୋକ୍ଷ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ ବାରମ୍ବାର ପାନ କର। ଆମେ ଆନନ୍ଦେ କର ସୁଧାପାନ, ଯେସେ ପାଇବ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ। ଥରକର କଥା, ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇନ୍ଦ୍ରାଦି ଦେବତାମାନେ ଯେଉଁ ଭଗବାନଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରୁଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପରମ ପଦ ପାଇବା ମାନସରେ ପରମ ପୁଣ୍ୟମୟ କ୍ଷେତ୍ର ନୈମିଷାରଣ୍ୟରେ ଶୌନକାଦି ଋଷିମାନେ ସହସ୍ର ବର୍ଷର ପୁଣ୍ୟ ହେଉଥିବା ଏକ ଜ୍ଞାନଯଜ୍ଞ ଅନୁଷ୍ଠାନ କଲେ। ସେମାନେ ସକାଳେ ଅଗ୍ନିହୋତ୍ର ଆଦି ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ସୂତମୁନିଙ୍କୁ ପୂଜା ଅଭ୍ୟର୍ଥନା କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚାସନରେ ବସାଇ ବଡ଼ ଆଦରର ସହିତ ପଚାରିଲେ। ଋଷିମାନେ ପଚାରିଲେ, ହେ ମହାନ ପୁଣ୍ୟ ପୁରୁଷ, ଆପଣ ସମସ୍ତ ଇତିହାସ, ପୁରାଣ ଓ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ବିଧିପୂର୍ବକ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଛନ୍ତି। ସେସବୁର ବ୍ୟାଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଭଲ ରୂପେ କରିଛନ୍ତି। ଭଗବାନଙ୍କୁ ସୁଗୁଣ ଓ ନିର୍ଗୁଣ ରୂପେ ଜାଣିଥିବା ବେଦାନ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାଦରାୟଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ମୁନିମାନେ ଯାହା କିଛି ଜାଣିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଯେଉଁ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ତାହା ଜାଣନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟ ତ ବଡ଼ ସରଳ ଓ ଶୁଦ୍ଧ। ତେଣୁ ଆପଣ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ଓ ଅନୁଗ୍ରହର ପାତ୍ର। ଗୁରୁଜନମାନେ ନିଜର ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ଶିଷ୍ୟଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁପ୍ତ କଥା ମଧ୍ୟ କହି ଦେଇଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଆତ୍ମୀୟ, ଆୟସ୍ମାନ୍ ସେହି ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର, ପୁରାଣ ଓ ଗୁରୁଜନଙ୍କ ଉପଦେଶ ମଧ୍ୟରୁ ଯେଉଁ ସାଧନାଟି କଳିଯୁଗର ଜୀବମାନଙ୍କ ପରମ କଲ୍ୟାଣ ସହଜ ଉପାୟ ବୋଲି ଆପଣ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିଛନ୍ତି, ତାହା କୃପା କରି କୁହନ୍ତୁ। ଆପଣ ହେଉଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ସମାଜର ଭୂଷଣ। ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଲୋକଙ୍କର ଆୟୁ କମିଗଲାଣି। ସାଧନା କରିବାରେ ଲୋକଙ୍କର ରୁଚି ଓ ପ୍ରବୃତ୍ତି ମଧ୍ୟ ନାହିଁ କହିଲେ ଚଳେ। ଲୋକେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଗଲେଣି। ସେମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ତ ମନ୍ଦ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବୁଦ୍ଧି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱଳ୍ପ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ଘେରି ରହିଛି ନାନା ପ୍ରକାର ବାଧାବିଘ୍ନ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ବହୁତ, ପୁଣି ସେଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ନାନା ସାଧନା ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ସାଧନା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ମଧ୍ୟ ଦୁରୂହ ବ୍ୟାପାର। ସେଥିରୁ ପୁଣି ଅନେକ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଓ ତାହାର ଉପାୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ସେସବୁ ଭିତରେ ଏତେ କଥା ରହିଛି ଯେ ତାହାକୁ ଭାଗ ଭାଗ କରି ଶୁଣିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଆମର ଏତିକି ବିନତି ଯେ ଆପଣ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ଦ୍ୱାରା ତହିଁରୁ ସାର କଥା ବାଛି ଆମକୁ କୁହନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ କି ଆମେ ଅନ୍ତଃକରଣରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶାନ୍ତି ଓ ପରମାନନ୍ଦ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣଙ୍କର ମୁଖରୁ ଏ ବିଷୟରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ ଶ୍ରଦ୍ଧା ରହିଛି। ପ୍ରିୟ ସୂତ ମହାରାଜ, ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେଉ। ଯଦୁବଂଶମାନଙ୍କ ରକ୍ଷକ ଭକ୍ତବତ୍ସଳ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଦେବକୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ, ତାହା ତ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ତେଣୁ ହେ ଆତ୍ମସଦୃଶ ସୂତମୁନି, ଆମେ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ତାହା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ। ଦୟାକରି ତାହା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। କାରଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଜୀବମାନଙ୍କର ପରମ କଲ୍ୟାଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଭଗବତ୍ ପ୍ରେମ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟାଇବା ନିମନ୍ତେ ହିଁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଜୀବ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ରୂପୀ ସଂସାରର ଘୋର ଚକ୍ରରେ ଘୂରି ବୁଲିଛି। କିନ୍ତୁ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥିତିରେ ହେଉନା କାହିଁକି,
ଏହିପରିକି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମଧ୍ୟ ସେ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟ ନାମ ଉଚ୍ଚାରଣ କରେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁରୁ ତତ୍କାଳ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କାରଣ ସ୍ୱୟଂ ଭୟ ବି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୟ କରେ। ହେ ସୂତ ମୁନି, ଗଙ୍ଗା ଜଳରୁ ବହୁ ଦିନ ଧରି ସେବନ କଲେ ମନୁଷ୍ୟ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ପରମ ବିରକ୍ତ ଓ ଶାନ୍ତ ମୁନିଜନ ଭଗବାନଙ୍କର ଶ୍ରୀଚରଣରେ ଶରଣରେ ରହୁଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସଙ୍ଗ ପାଇଗଲେ ସାଂସାରିକ ଜୀବ ତୁରନ୍ତ ପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ସେହିପରି ପୁଣ୍ୟାତ୍ମା ଭକ୍ତମାନେ ବି ଯାହାଙ୍କର ଲୀଳା ନିରନ୍ତର ଗାନ କରିଚାଲନ୍ତି, ଆତ୍ମଶୁଦ୍ଧି ଚାହୁଁଥିବା ଏହିପରି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲା ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର କଳିମଳହାରି ପବିତ୍ର ଯଶ ଶ୍ରବଣ ନ କରିବ? ପ୍ରଭୁ ଲୀଳା ଛଳରେ ହିଁ ଅବତାର ଧାରଣ କରନ୍ତି। ନାରଦାଦି ମହାତ୍ମାମାନେ ତାଙ୍କର ଉଦାର କର୍ମ ବିଷୟରେ ଗାନ କରନ୍ତି। ଆମ ଭଳି ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କରି ଆପଣ ତାହାଙ୍କର ଲୀଳା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ହେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ସର୍ବମଙ୍ଗଳ ପ୍ରଭୁ ନିଜର ଯୋଗମାୟା ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଲୀଳା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ସେହି ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟୀ ଅବତାର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ। ପୁଣ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଲୀଳା ସତରେ ବଡ଼ ମଧୁର। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ମହିମା ଯେତେ ଶୁଣିଲେ ବି ଆମକୁ ତୃପ୍ତି ମିଳିପାରୁନାହିଁ। କାରଣ ରସଜ୍ଞ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା କଥାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦରୁ ନୂଆ ନୂଆ ରସ ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଜର ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟମୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଲୁଚାଇ ରଖି ବଳରାମଙ୍କ ସହିତ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପରେ ଲୀଳା କରି ଯେଉଁ ଅଲୌକିକ ଅଦ୍ଭୁତ ପରାକ୍ରମ ପ୍ରକାଶ କଲେ, ତାହା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ସେହି ପରମାତ୍ମା ଶ୍ରୀହରିଙ୍କର କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆମର ବହୁତ ଉତ୍କଣ୍ଠା ଜାତ ହେଉଛି। କଳିଯୁଗ ଆସିଗଲାଣି ଜାଣି ଏହି ବୈକୁଣ୍ଠ ବୈଷ୍ଣବ କ୍ଷେତ୍ରରେ 1000 ବର୍ଷ ଏହି ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ଅବସରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସମୟ ଦେଇ ଆପଣଙ୍କଠାରୁ ଭଗବାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳମୟୀ କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଆମେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛୁ। କଳିଯୁଗ ଓ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ଅନ୍ତଃକରଣ ପବିତ୍ରତା ଓ ଶକ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ। ସାଗର ପାରି ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଯେପରି କେମିତି ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଦକ୍ଷ କର୍ଣ୍ଣଧାର ମିଳିଯାଆନ୍ତି, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁସ୍ତର କଳିଯୁଗକୁ ପାରି କରିବା ସେହିପରି ଆପଣ ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି। ବିଧାତା ବି କୃପା କରି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମର ମିଳନ ଘଟାଇଛନ୍ତି। ଧର୍ମରକ୍ଷକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭକ୍ତ ତଥା ଯୋଗେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱଧାମକୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ଧର୍ମ ବର୍ତ୍ତମାନ କାହାର ଶରଣ ନେଇଛି, କୃପା କରି ଆମକୁ ତାହା ବି କୁହନ୍ତୁ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ୍ୟ ସଂହିତାୟାଂ ପ୍ରଥମସ୍କନ୍ଧେ ନୈଷୀପୈପାଖ୍ୟାନେ ପ୍ରଥମୋଧ୍ୟାୟः।